दर्शन जग जन दुख जाय। नमो नमो प्रभु वाक्य मनादित नमो नमो प्रभु वाक्य मनादित मनोवचनैकाधार प्रभु मनोवचनैकाधार। ज्योतिर्ज्योति उज्जल हृदि कंदर ज्योतिर्ज्योति उज्जल हृदि कंदर तुमि तम भंजनहार प्रभु तुमि तम भंजनहार। नमो नमो प्रभु वाक्य मनादित नमो नमो प्रभु वाक्य मनादित मनोवचनैकाधार प्रभु मनोवचनैकाधार। ज्योतिर्ज्योति उज्जल हृदि कंदर ज्योतिर्ज्योति उज्जल हृदि कंदर तुमि तम भंजनहार प्रभु तुमि तम भंजनहार। धिधि लंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग धिधि लंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग। गायचे छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार गायचे छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार। जय जय आरती तुम्हार हर हर आरती तुम्हार शिव शिव आरती तुम्हार। खंडन भव बंधन जगवंदन वंदितो मां। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगं हरिम्। विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं। नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं। नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः। नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः। यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्जगत् सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः। अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम्। अधो निष्ठ्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति। ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत्। सन्ततगं शिलाभिस्तुलम्भत्याकोशसन्निभम्। तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः। सोऽघ्रभुग्विभजन्तिस्तन्नाहारमजरः कविः।
तेर्यगूर्ध्वमदश्यायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयतिस्त्वं देहमापादकलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वाव्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशोकवत्तन्वे पीताभास्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ भयार्तस्य भीतस्य
त्वमेकागतिर्देवि निस्तारदात्रि त्वमेकागतिर्देवि निस्तारदात्रि नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे ಓಂ ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ಬಲಗೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಸರ್ವದೇವ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪರಾದಂತ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿನ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ
ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ 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 ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಬೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಅದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ್
ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆದಂತ ಅನುಭವ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ತಾನೇ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಹಿಮಾಲಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಧ್ಯಾನದ ಅವಸ್ಥೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಭವ್ಯವಾದಂತ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೋಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಶಿವ ವಾಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಿವ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅನುಭವಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉತ್ತಮ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆದಂತ ಅನುಭವಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋಣ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹೋದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಂಬ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದು ನೇಪಾಳ್ ಕಠ್ಮಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲುಕ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು 9 days ಹತ್ತದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 3 days ಇಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಗಾಳಿ, ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನನು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಹಾನೆಸ್ಟ್, ಏನು ಈ ತರ ಕಳ್ತನ ಆತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂತಿರೋರ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದಿನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೇನು ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಭಜನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಸೇರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಭಜನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮೇಲೆ ದಿನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀಕ್ಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜಾಗನೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ದಿನ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬುಕ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಠ್ಮಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಶುಪತಿನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ. ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಆ ಧ್ವನಿನ ಇನ್ನ ಉರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ್ಲು. ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಧ್ವನಿ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಬಾಡೀಸ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಯುನೀಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಒಂದಿನ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ. ಅವ್ರು ನಂಗೊಂದು ಬುಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಯರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ. जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री महामाई की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। जयराम कृष्णा सर। जयराम कृष्णा सर। जयराम कृष्ण जयराम कृष्णा सर। जयराम सर। जयराम कृष्णा 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 सर। जय जयराम कृष्ण ಜಯರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್.